करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन डिवाइन ग्रेस पाठचक्र मुख्य संचालिका आस्था प्रियंवदा उपा जे अति चमत्कार मातृ संगीत परिवेश को आहरी भावगंभीर कर आज कार्यक्रम अंशग्रहण कर सरोजिनी अपा संबलपुर एवं श्रीलेखा अपा जलेश्वर ओडिशार कोण अनुकोण अनेक भाई भाई ये पाठचक्र सम्मिलित होती समस्त कृपा भिक्षा करुछि। आमे जो विषय को आलोचना करिया को जाउछु ताहा लाइफ डिवाइन पुस्तक रो त्रयोदश अध्याय एक अंश। चतुर्दश अध्याय श्री अरविंद लिखुछंती स्रष्टा रूपे अति मानस। तो अति मानस स्रष्टा आउ मनटी ता पूर्वर गोटे प्रारूप मन पाई से प्रस्तुत करिछंती केतोटी पैराग्राफ रे एवं सेथिरे मन संपर्क रे एते चमत्कार आ एते गभीर कथा कहिछंती जोटा के हम समस्तंकर जानिबा भली अनुसरण कला भली बहुत विश्लेषण कला भली कथा। प्रकृत रे इंग्रजी रे गोटे कथा अछि द ट्रिपल थिंग्स आर डिफिकल्ट। जो कथाटी आम चारिकड़े घटु थाए सबुदिन आमे जो गुडी को जानु थाउ जहा को नहीं बंचु थाउ से गुडी को विषय रे जानिबा सब बळे जटिल होई जाय। जेपरि आमे समस्त जानिछु 5 गणित रे 5 रे शून्य मिसेले 5 किंतु सेरा 5 रे शून्य मिसेले काहे कि 5 सेही कथाटी कहवा बहुत जटिल। गणितज्ञ मानकर मुंड भी गोलमाल जाए। तो सेही भली जो कथाटी को नहीं बंचीछु आमे मनटी को नहीं बंचीछु एवं ये मन आमको मनुष्य करिछि। ये मन आमको अनेक किछि देछि अनेक किछि एवं मन आमको अनेक किछि छड़े नेछि। मन होछि गोटे मानव जीवन एक बड़ केंद्र बड़ राजधानी। तो आमे बुझिबा मानव अस्तित्व राजधानी होछि मन। मन प्रशांतिर महाकारण आ अशांतिर मध्य कारण। आमे पर्यंत जहा किछि पाइछु सब मन जरिया रे एवं जहा किछि हरई बसिछु मन पाई। तेणु इंग्रजी रे गोटे कथा अछि द माइंड रिफ्लेक्ट्स द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स द माइंड। मन ई विश्व को प्रतिफलित करे एवं विश्व मध्य मन को प्रतिफलित करे। ई संपर्क रे श्री अरविंद कहउचंती आमर परिचित मन हेउछि एक प्रतिफलनकारी दर्पण जाको आमे आज रो आलोचनार विषय तैयारी करिसंती। माइंड इज ए रिफ्लेक्टिव मिरर व्हिच receives presentations or images of a pre-existent truth or fact। एटा गोटे अद्भुत दर्पण मध्य। आपण माने समस्त दर्पण देखिचंती आ हम समस्त पाखरे मन रही। ये दुईटा को गोटे वर्तमान आमे कौन करिबा गोटे प्रकार कंपैरिजन करिबा तुलना करिबा जे आपण ये जगत को जो देखुचंती आपणकर मन दर्पण रे देखुचंती। आपण भाबंतु जगतर मन दर्पणटी किभली भाबरे काम करूछि हमर आउ आमे जगतटी को किभली मन जरिया रे देखुछु। गोटे उदाहरण बा आपण आखि बंद कर दियंतु समस्ते प्रकृति रे किछि दिसुछि कि किछि दिसुनि ना जगत अछि कि नाही ना जहा भी दिसुछि मन जरिया। कारण मन जहा सब देखिछि बहुत बहुत प्रैक्टिकल गोटे एक्सपीरियंस हो। आपण जब एटा करिवे मन करंतु आपणक सामना रे गोटे वस्तु अछि
ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ହଉ, ଟେବୁଲ ହଉ, ଚେୟାର ହଉ, କଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ମୋବାଇଲଟା ସେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କାହା ଜରିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ଗ୍ଲାସଟା ରହିଛି, କି ଏଇଠି ମୋବାଇଲଟା ଅଛି, କି ଏଇଠି ବହିଟା ଅଛି, କି ଏଇଠି ଟେବୁଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମେ ଆଖିରେ ଏଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ମନ ହେଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଫଳନକାରୀ ଦର୍ପଣ, ଯିଏ ଆଗରୁ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଘଟଣା ଆଗରୁ ଘଟିଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ଦର୍ପଣ ଟାଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦର୍ପଣ ଆପଣ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଯେ କେବଳ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟା ଯୋଉଟା ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ସେଇଟା ସେ ଦେଖଉଛି। ଯୋଉଟା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଥିଲା, କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ। ଆପଣ ଅନେକ କଥା ଜୀବନର ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମରେ ଆମେ ବିଗତ ଜନ୍ମର କଥା ମନେ ରଖିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନର ଅନେକ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଜରିଆରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମନ। ମନ ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ବୋଲି ଏ ଘଟଣା ସବୁ ମନ ହିଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇତିକି ରଖିଛି ସ୍ମୃତି ରୂପରେ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯାହା ରାଜଧାନୀ, ଆମେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଜଗତରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଗତରେ ପାଉଛନ୍ତି, ହରଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମର ଶାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମର ମୁକ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମର ବନ୍ଧନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମର ଆନନ୍ଦ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଷାଦ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଜ୍ଞାନତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁକ୍ତି ଓ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ଧକାର, ଅହଙ୍କାର, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମୂଳ ବୋଲି ଭାବିବେ, ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉନା। ତାର କାରଣ ଅଛି। ତାର କାରଣ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଟ୍ରିପଲ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଯୋଉ କଥାଟିକୁ ଆମେ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛୁ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଣ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଯାତ୍ରା କରେ ତ ମନ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ହେଇଥାଏ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛୁ ସାଇକୋଲୋଜି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ଅଧିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ପଢିଥିବେ, ସେଇଟା କଲେଜ ଲେଭେଲରେ ପଢା ଯାଉଛି, +2 ବି, +3 ବି, ଅନର୍ସରେ ବି, ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ସାଇକୋଲୋଜିରେ। ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ସରିଲେ ଆପଣ ଏମ୍ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, PhD କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ବିଶାଳ ହଉଛି ମନୋରାଜ୍ୟ। ମନ ଉପରେ କିଛି ନହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ବହି ତ ପୃଥିବୀରେ ଥିବ, ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ଗବେଷକ ଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ମନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ମନର ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଏକାଥରେ ମନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମନର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ସିଏ ଅତି ମାନସର ଜ୍ଞାନ କଥା ପୃଥିବୀକୁ କହିଛନ୍ତି, ମନୋତ୍ତର ବିଷୟଟି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିୟଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମନଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀର ବହୁ ଧାଡିରେ ମନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସମୟ ପାଇବା ଆଲୋଚନାରେ ତାକୁ ଆଣିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରତିଛବି ବା ଅନେକ ପ୍ରତିମା ଯୋଉଟା ମନ ଜାଣିଛି ବା ମନ ଯୋଉଟା ଘଟିଛି, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରେ। ଅନ୍ୟ କିଛିକୁ ଆଣିବାର ତାର କ୍ଷମତା ବହିର୍ଭୂତ ବିଷୟ। এই କଥାଟିକୁ ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟେ ମଇଁଷି ଆସିଲା, କି ଗୋଟେ ବଳଦ ଆସିଲା, କି ଗୋଟେ ଗାଈଟି ଆସିଲା। ଆପଣ ତାକୁ କଣ କରିଦଉଛନ୍ତି? ଚିହ୍ନି ଦଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଇଟା ବଳଦ, କି ଏଇଟା ମଇଁଷି, କି ଏଇଟା ଗାଈ। କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ନା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେହି ଜଣେ ପରିଚିତ କରିଦେଇଛି, ହଁ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଦ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ କମ୍ସ। ଅତୀତର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନଟି ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନକୁ କନଫର୍ମ କରିଦଉଛି, ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିଦଉଛି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେ। ଆମେ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପକଉ, ଇଏ ହଉଛି ମୋର ପୁଅ କି ଇଏ ମୋର ଝିଅ, ଇଏ ମୋର ଭାଇ, ଗୋଟେ ମନର ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ଲୋକ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେନି। କଣ ହୁଏ ନା ମନ ସେ ଦର୍ପଣଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ବା ସେ ଦର୍ପଣ ଆଉ ପ୍ରତିଛବିକୁ ବା ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ମନଟି ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରେନି, ଇଏ ମୋ ଭାଇ, ଇଏ ମୋର ପୁଅ। ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ମନଟି ଆଉ କାମ କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି। ତାମାନେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାଟି କଣ? ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତିର ବା ପୂର୍ବ ଘଟଣାର, ପୂର୍ବ ପରିଚିତିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ। ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଆଗରୁ ଘଟି ଯାଇଛି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି, ମନ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ, ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୂପକୁ ଗଢିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଭାଇମାନେ ଯେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମଣିଷ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପାଠଚକ୍ର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରୁ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ସେ ଲୋକ ସବୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ମଣିଷ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ବଞ୍ଚୁ। ଆମର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ବି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାନଟ ବି ଫ୍ରି। ମାଇଣ୍ଡର କାମ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାର ହାଟ ବସିବା। ସେ ସବୁବେଳେ ଥଟ୍ସକୁ, ଆଇଡିଆକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ମେମୋରିକୁ ତାରି ଭିତରେ ସେ ବୁଲୁଥାଏ, ମାନେ ତାର ଡାଉନ ଦ ମେମୋରି ଲେନ୍ ବୁଲିବା, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, କଳ୍ପନା ଦେଖିବା, ଭାବିବା, ଘାଣ୍ଟି ହବା, ସେଇ କଥା ଭିତରେ ବୁଡି ରହିବା, ଇଏ ସବୁ ମନର ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ଏବଂ ଏଇଟା ବେଳେ ବେଳେ ଭାରି ଆନନ୍ଦମୟ ବି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଭାରି ଭୟାବହ ବି ହେଇଥାଏ, ଦୁଃଖ ଭାବ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କଣ ବିଷ ଭରି ଯାଇଛି, ସେଟା ଯଦି ମନରୁ ନ ବାହାରିଲା, ମଣିଷ ଲୋକ ପାଗଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ସେ ଦୁଃଖଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଝଡର ଆବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ, ଚିନ୍ତାର ଝଡ ଭିତରେ ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯିବା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୁକ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଫ୍ରିଡମ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ଫ୍ରିଡମଟା କାହାଠାରୁ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କର, ମୋତେ ମୋ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କର। ତାହେଲେ ମୋତେ କିଏ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି? ମୋର ମନ। କାରଣ ମୋର ମନଟି ମୋର ଚାରିକଡେ ଜଗତଟି ଗଢିଛି। ଯୋଉ କଥାଟି ମୁଁ କହୁଥିଲି, the mind reflects the world and the world reflects the mind. ମୋ ଚାରିକଡେ ଯୋଉ ଜଗତ ଅଛି, ତା ସହିତ ପରିଚିତି, ତା ସହିତ ଅପରିଚିତି, ତା ସହିତ ଭଲ ପାଇବା, ତା ସହିତ ଘୃଣା, ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ତା ସହିତ ଅସମ୍ପର୍କ, ଯାହା କିଛି ଗଢା ଯାଇଛି, ଇଏ ସବୁ ମନ ହିଁ ଗଢିଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏ ଜଗତରେ ମୁକ୍ତିର ପରିଭାଷା ହେଲା, greatest freedom is to be free of our own mind. ନିଜ ମନ ଅନେକ ସଂସ୍କାରକୁ ସାଇତି ରଖିଛି, ଅନେକ ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ସବୁ ଅବଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅବଚେତନାର କଥାଟିକୁ ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଶୁଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରର ଯେତିକି ଜଳ ଥାଏ, ତା ତଳେ କେତେ ଯେ ପଙ୍କ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇଆ। ତ ସେ ପଙ୍କ ଗୁଡିକ ଯାହା ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଅବଚେତନାରେ ଯାହା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକରୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକରୁ, ଆମର ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକରୁ, ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକରୁ ଆମେ ସାଇତିକି ରଖିଛେ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇପାରେ। ମନ ଅତୀତକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଗତି କରି ଯାଇପାରେ। ମନ ହଉଛି ଏପରି ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ, ସବୁବେଳେ ସେ କଣ କରେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଟା ପିକ୍ଚର ଦେଖିବ, ଡୁଆଲିଟି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି,
ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଏଇଠି ନଥାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଥାଇପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମଜାରେ କହୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ୟୁ ଆର୍ ଫିଜିକାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବଟ୍ ମେଣ୍ଟାଲି ଆବସେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମନ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୈତତା ତିଆରି କରେ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରାଜ୍ୟରେ, ସେ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ନେଇଯାଏ। କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ, ଆଶାର ରାଜ୍ୟରେ, ତାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ଲୋକ ରହିଛି, ସେଇ ଲୋକ ଗୁଡିକୁ ମନ ତିଆରି କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯାହା ମୋର ଅନୁଭବ ଭିତରକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ସେ କଥାଟି କହୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ଆଖି ବୁଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ କହୁଛି ଯେ ଏଇଠି କାନ୍ଥ ଅଛି, ଏଇଠି ଦୁଆର ଅଛି, ଏଇଠି ଟିଭି ଅଛି, ଏଇଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ତ ମନ କାମ ନ କରିବ, ହୁଏତ ଆପଣ ଛୁଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋର ସେ ବୋଧ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣନ୍ତେ ଜଗତ ଅଛି ବୋଲି? ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯୋଉଦିନ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦବ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଜଗତଟି ବସ୍ତୁତ ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଜଗତର, ଏଇ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାସିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଭାସିକ ଜ୍ଞାନ ପଛରେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ମନର ସମ୍ପର୍କକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏକଥା କହିବାକୁ କହୁଥିଲି, ହୁଏତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ମନ ଉପରେ, ମନସ୍ତତ୍ୱ ଏକ ବିରାଟ ବିଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଷାଦରେ ଥିବା ଅର୍ଜୁନକୁ କାଉନସେଲିଂ କରିଥିଲେ। ଭଗବତ ଗୀତାର କଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ କାଉନସେଲିଂ। ବିଷାଦରେ ଥିବା ମଣିଷ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବି, ମୁଁ ମୋର ହତ୍ୟା ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ପଛେ ଯାହା କରିବି, ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଛେ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ଦୁଃଖ କହୁଛି, ତ ମୋର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିୟ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଲଢିବି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯିଏ କାଉନସେଲିଂ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବା ସାଇକୋଲୋଜି ପଢୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମନଟି ହଉଛି ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସିକ୍ସଥ ସେନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି? 5ଟି। ଚକ୍ଷୁ, ନାସା, କର୍ଣ୍ଣ, ତ୍ୱକ୍, ତ୍ୱକ୍ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମ, ଜିହ୍ବା। ଏଇ 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁ ଆଣନ୍ତି, ପ୍ରତିଚ୍ଛବି ଗୁଡିକ ଆଣନ୍ତି। ଦର୍ପଣର କାମ ଯେମିତି, କ୍ୟାମେରାର କାମ ଯେମିତି ପ୍ରତିଚ୍ଛବି ଆଣିବା, ଆଣିକି ସେଟା କୋଉଠି ପ୍ରୋସେସ ହବ? ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଦେଖିଲା, କାନ ଶୁଣିଲା, ଜିହ୍ବା ସ୍ୱାଦ ସଂଗ୍ରହ କଲା, କର୍ଣ୍ଣ ତ ଶୁଣିଲା, ଚର୍ମ ଅନୁଭବ କଲା, ଆପଣଙ୍କର ନାସା ଘ୍ରାଣ କଲା। ସେ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ସେମାନେ ନେଇ କାହାକୁ ଦେବେ? କୋଉଠି ପ୍ରୋସେସ ହବ? ସେଇ ସିକ୍ସଥ ସେନ୍ସ ପାଖରେ, ମାଇଣ୍ଡ ପାଖରେ, ମନକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ମନ କଣ କରେ ନା ସେଇ ଅନୁଭୂତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଗୁଡିକୁ ଚିନ୍ତା ବା ଭାବନାରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଆପଣ ନ ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ମନୋତ୍ତର ଜଗତକୁ ଯିବାଟା କେତେ ଜଟିଳ ହବ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନର ଏଇ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆଲୋକ ବା ଜ୍ୟୋତିର ଯାତ୍ରା କରିବାଟି ଭାରି ଜଟିଳ ହବ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ମନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଏକ ଜଟିଳ ବ୍ୟାପାର, ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ସେ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟକୁ କିଭଳି ପ୍ରବେଶ କରୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମନ ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରୋସେସରଟା ନାହିଁ, ସିକ୍ସ ସେନ୍ସଟା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବାକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକର ବେଶୀ କିଛି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେଟା ଥାଇକି ଯା ନ ଯାଇକି ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଗଳ, ତାର ମାଇଣ୍ଡଟା କାମ କରୁନି, ତା ପ୍ରୋସେସର ଠିକ ନାହିଁ, ତାର କଣ ଆଖି ନାହିଁ, ତାର କଣ କାନ ନାହିଁ, ନା ତାର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କିଛି କାମରେ ଆସୁଛି କି? ଆସୁନି ନା। ତାହେଲେ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି,
କୋମାରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛି? ଆଖି ନାହିଁ, ନା କାନ ନାହିଁ, ନା ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ, ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରୋସେସ କରନ୍ତା, ଯିଏ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୋସେସରଟି ଖରାପ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯେତେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ବା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ସବୁର ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ବା ଅସଲ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମନ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଅସଲ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ମନ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର କଥାଟି ହେଲା, ମନ ହଉଛି ଭାବନାର କେନ୍ଦ୍ର, କଳ୍ପନାର କେନ୍ଦ୍ର, ମନ ଅନୁଭବର କେନ୍ଦ୍ର, ମନ ହଉଛି ବିଚାରର କେନ୍ଦ୍ର। ଏଗୁଡିକ ସବୁ, ମନଟି ହଉଛି ଏଇ ସବୁର ଆଧାର, ଏଇ ସବୁର ଭୂମି ମଧ୍ୟ। ଭାବନାର ଭୂମି, କଳ୍ପନାର ଭୂମି, ଅନୁଭବର ଭୂମି ଆଉ ବିଚାରର ଭୂମି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଦ ଥଟ୍ ଡ୍ରିଭେନ୍ ଚ୍ୟାରିଅଟ ଅଫ ଦି ସୋଲ୍। ମନ ହଉଛି ଆତ୍ମାର ଭାବନା ଚାଳିତ ଯାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କଥାଟି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। এই ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ଗତିମାନ କିଏ? ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସ୍ପିଡରେ ଗତି କରେ, ଦ ସୁଇଫ୍ଟେଷ୍ଟ ଅଫ ସୁଇଫ୍ଟେଷ୍ଟ। ଆଲୋକ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ 3 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଗତି କରନ୍ତି। 3 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର। ଗୋଟେ ତାରାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେତେ କୋଟି ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ଯୋଉ ତାରାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ତାରାର ପାଖରୁ ଯୋଉ ଆଲୋକଟି ବାହାରିଥିଲା, କେତେ କୋଟି ଆଲୋକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇମାନେଟ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଲୋକର ଗତି ଠାରୁ ବା ଯେତେ ପୃଥିବୀର ଗତିମାନ କଥା ରହିଛି, ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଗତିଶୀଳ କିଏ ଅଛି? ମନ। ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ କୋଉଠି କୋଉଠି ନ ଯାଇ ପାରୁଛି। ଏବେ ଆପଣ ମନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ୟାରିସ ପଳେଇଲା, ସେଇଠୁ ବାହାରିଲା ସିଙ୍ଗାପୁର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମନ ସେଇଠୁ ବାହାରିଲା ଯାଇକି ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମନ ଯାଇକି ତାରା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମନ ଯାଇକି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମନ ଯାଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମନ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମନକୁ ଗତି କଲେ ସେ ଥକେ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାବନା ଚାଳିତ ଯାନ। ଇଟ୍ ମୁଭ୍ସ ବାଇ ଥଟ୍। ତାର ଚକ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯାନ ଗୁଡିକ ଚକ୍ରରେ ଗତି କରନ୍ତି, ହୁଇଲରେ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କଥା ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲରେ ଗତି କରନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ଫୋଟନ ପାର୍ଟିକଲରେ ଗତି କରେ। ୟା ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନୋ ପାର୍ଟିକଲ, ନୋ ହୁଇଲ। ଇଏ କେବଳ ଭାବିଲା ମାତ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଭାବିଲା ମାତ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଜଗତରେ ସବୁ କିଛିକୁ ରୋକି ହବ। ସବୁ କିଛିକୁ ରୋକି ହବ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡା ପକେଇଦେବି, ଏଇ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବନି। ଜଣକୁ ଆମେ ଜେଲରେ ରଖିଦେଇ ପାରିବା। ଆମେ ଜଣକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଇପାରିବା, ତାକୁ ଆକାଶରେ ଉଡେଇ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ମନକୁ କଣ କରିବା? ମନ ବନ୍ଦୀ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ମନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି କାହାରି ନାହିଁ, କାହାରି ନାହିଁ। ଦି ପାୱାରଫୁଲ, ଦ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। କେବଳ ଇଏ ପ୍ରତିଫଳିତ ବିଚାରକୁ, କଳ୍ପନାକୁ, ଅନୁଭବକୁ ଇଏ ତାର ଭୂମି ନୁହେଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ବ୍ୟାପ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସାରିତ ଗତି। କି ବିରାଟ ଭୂମି ତାର, ଆଉ ତାର ବିରାଟ ଆକାଶ ଯେ ସେ ସେଇଠି ବିଚରଣ କରେ। ମନକୁ ରୋକିବାର ଶକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟି ପ୍ରଥମ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଥିଲେ, ମୋର ଅସ୍ଥିର ମନଟାକୁ ମୁଁ କିଭଳି ସ୍ଥିର କରିବି? ସେଠୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର। ଏଇଟା କେହି ପାରିନାହାନ୍ତି। ମନକୁ କେହି ସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତିନି। ତାହେଲେ କଣ ଉପାୟ? ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପବନକୁ କଣ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହବ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଲ ଆଣିବେ, ନେଟ୍, ପବନକୁ ବାନ୍ଧିବେ। ସେ କୈବର୍ତ୍ତଟି ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଲେଖିଥିଲା ସେ କଥାଟି, ବିଜ୍ଞାନୀ ଯେତେ
कैवर्तन जिते विज्ञान होता पवन को जाल बांधा सहज नुहे से भली मन हूँ दुर्निरीक्ष ताकू अटकई हम नहीं से डेईযাব एवं मन को जदि आमे निरुद्ध करिया को चाहूं मन को स्थिर करिया को चाहूं पतंजलि ठारू आरंभ करी आज पर्यंत मन को नियंत्रण करिवार जो जोग चली से जोगर गोटे बड़ सफलता बा गोटे बड़ चाबिकाठी श्री अरविंद ही देइछन्ति किभली भाबरे आमे मन को तार प्रकृत गति रे पहुंचे परिबा मन को तार प्रकृत भूमि रे पहुंचे दे परिबा मन को तार प्रकृत उद्देश्य रे पहुंचे दे परिबा मन को तार यथार्थ स्थिति रे आमे पहुंचे देवा परे किभली भाबरे ताकू उत्तरित करी ताकू गोटे परिमार्जित एवं गोटे रूपांतर पथरे गति कला परे आमे किभली अति मानसर अनुभव निकट को मन को नहीं जाई परिबा एवं जदि आमे जाई परिबा से मन जरिया ही जाई परिबा तेणु मन हूँ आत्मार जान आपण समस्त जान विषय जानती गणेशंकर जान हेले मशा कार्तिकंकर जान हेले मयूर देवी दुर्गांकर जान हेले कौन सिंह हेले आम आत्मार जान किए आम आत्मार जान हूँ मन जेते पर्यंत आपण गाड़ी ठीक अच्छी आपणकर पाद ठीक अच्छी सेते पर्यंत एई जगत रे विचरण करिवाटा एकदम ठीक जदि आपणकर जान ठीक नहीं आपणकर पाद ठीक नहीं ताहले एई जगत रे चलिबा विचरण करिबा केते जटिल से कथाटी भल भाव जानतु आमे समस्त बुझी पड़छु कोन परिस्थिति हुए जो मानकर पाद खराब होइछि बा जो मानकर गाड़ी खराब होइछि वाहन खराब अच्छी से भल भाव जानती कि प्रकार असुविधा भितर गति करिया पड़े आपण घरे गोटे गाड़ी अच्छी से गाड़ी को बड़ भरोसा भुवनेश्वर नहीं गले बाटर जंगल भितर खराब हो गला एवं आम मन जदि से भली एक जान आम आत्मार जदि सी ठीक से आपण को साथ नदेला ताले आमे आत्मार जो यात्रा करिया आसीचु आमे जो कहूँ जीवन है गोटे जर्नी ऑफ सोल ताले आत्मार जो यात्रा पथटी किभली भाव में विलंबित हो से कथाटी आपण निजे निजे बसिकी निज जगह चिंता करने ताले माइंड टा कौन श्री अरविंद कहते कारण माइंड हूँ एसेंस माइंड इन इट्स एसेंस तार मर्मत मनटी हूँ इज ए कॉन्शियसनेस व्हिच मेजर्स limits, cuts out forms of things from the individual whole and contains them as if each were a separate integer. आपण माने जानी छंती मन मानस शब्द रु आसुची बाताको अन्य अर्थ रे कहले मनस शब्द रु आसुची मनस रो संस्कृत परिभाषा हला मापिबा मन सबु बेले मेजर करे मापे तौले ताको कंपेयर करे भलो खराब मने करे सब से भाष्य ना जोटा धरतु आज आप खाऊंगी देखिए आज खाइबाटा भल अच्छे कि गत काली खाइबाटा भल अच्छे आपण एवं गाधुंट मु गत काली केमती गाधुली कौन केमती लगुला आज मु पाठचक्रटा शुणुची गत काली पाठचक्रटा केमती लगुला आपण मन आपन नेलानी सेठी तेणु मनर काम हूँ मापिबा तेणु मनर काम टी जदि आमे जानिबा नहीं जो जान टी आमे आम आत्मा वरण करिछि आम आत्मा से जान को छाड़ी पारिबो नहीं वेहिकल टा असंभव जो दिन आपण मन को आत्मा छाड़ी दो से दिन आपण जानती कौन हो अर्थात सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ठारू पृथक हेले बा कारण शरीर स्थूल शरीर ठारू पृथक हेले स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ठारू पृथक हेले जहाँ परिस्थिति हुए तार नाम मृत्यु जोटा को आमे मन आम भितर थिबा पर्यंत आमे जीवंत अर्थात सूक्ष्म शरीर आम भितर आम स्थूल शरीर भितर अवस्थान करुछंती आत्मा तांको जनरे गति करुछंती आमे गोटे चारियट गोटे रथ ही थट ड्रिवेन चारियट ही रहीछु ताले से जानटीर
ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଯେ ଗତି କରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗତି କରେ, ଯାତ୍ରା କରେ। ସେ କୋଉଠି ଯାତ୍ରା କରେ ସେ କଥା ଆମେ ଗତକାଲି ବି ଇଙ୍ଗିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ବି ଅନେକ କଥା କୁହାଗଲା। ଅନୁଭବର ରାଜ୍ୟକୁ ଗତି କରେ, ବିଚାରର ଭୂମିକୁ ଗତି କରେ, କଳ୍ପନାର ଭୂମିକୁ ଗତି କରେ, ଭାବର ଭୂମିକୁ ଗତି କରେ। ସବୁ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଅପା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭାବନାର ଭୂମିକୁ ଗଲେ। ଆଜି ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଭାବନାର ଭୂମିକୁ ଯାଉଛୁ, ଦର୍ଶନର ଭୂମିକୁ ଯାଉଛୁ। ଏ ଯିଏ ଯାତ୍ରା କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ କନସିୟସନେସ୍। କିନ୍ତୁ ତାର ଅଲଗା କାମ ଗୁଡିକ ହେଲା ମାପିବା, ଆଉ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା, କଟ୍ସ ଆଉଟ୍ ଫର୍ମସ୍, ତାକୁ ଲିମିଟ୍ସ କରିବା, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା ବା ପରିମିତ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢୁଛୁ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ରହିଛି। ପ୍ରାଣର ଲିମିଟେସନ, ଆମ ମନର ଲିମିଟେସନ, ଆମ ଶରୀରର ଲିମିଟେସନ, ଗୋଟେ ସୀମାବଦ୍ଧତା ରହିଛି। এই ସୀମାର ଆୟତନ ରୂପାନ୍ତର ଜରିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାକୁ ଏକ ବଡ ଭୂମାର ବା ଗୋଟେ ବଡ ବୈଶ୍ୱିକ ଯାହା କୁହାଯିବ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଆଡକୁ ନବା ବା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରୁଥ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା, ଯାହା ଫଳରେ ମନ ଯେଉଁ ସୀମା ତିଆରି କରିଛି, ପ୍ରାଣ ଯେଉଁ ସୀମା ତିଆରି କରିଛି ବା ଶରୀରର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସୀମା ରହିଛି, ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଇଲିମିଟେବଲ, ଗୋଟେ ଅସୀମତ୍ୱ ସହିତ ପରିଚିତ ହବ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଭାଗବତ ଜୀବନ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଭାଗବତ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା। ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମନଟାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ଧାରଣା, ବିଚାର, ବୁଦ୍ଧିଗତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମନ ହେଉଛି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ମନର ପୁରାତନ ବିଚାର ଯାହା ଆମ ମୁନି ଋଷିମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ତରକୁ ଯିବା, ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସମୟରୁ ମନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି ଏବଂ ମନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନର ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ କେତେ ସହଯୋଗ କରେ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ମନର 4ଟି ସ୍ତର ରହିଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତର ହଉଛି ତାର ଚିତ୍ତ, ଗୋଟେ ସ୍ତର ହଉଛି ତାର ମନ, ମାନେ ସେଇଠି 4 ଭାଗ ହଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସିପିୟୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମେମୋରି ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏନାଲିସିସ୍ ପାର୍ଟ ଏମିତି ଭାଗ ହେଇକି ରହୁଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ମେମୋରି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥଟ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଗୋ ରହୁଛି। ସେ ସବୁର ବି ବଡ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଇଗୋକୁ ନେଇ ଫ୍ରଏଡ୍ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ସୁପର ଇଗୋ ତିଆରି ହଉଛି, କେମିତି ଲିବିଡୋ ତିଆରି ହଉଛି, କେମିତି ଇଗୋ ତିଆରି ହଉଛି। ଆମେ ସେତେ ବିରାଟ ମନସ୍ତତ୍ୱର ସେଇ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିଗକୁ ଆମେ ନ ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯାହା ଆମକୁ ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆମେ ସେଇ ଦିଗକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମନର ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଭା, ମନର ସମସ୍ତ ଧୀଶକ୍ତି, ମନର ସମସ୍ତ ଗତି, ତାର ବୃତ୍ତି, ତାର କ୍ରିୟା, ଏ ସବୁକୁ ବହୁତ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ଦେଖିଲେ ମନର ଏକ ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ମନ ଯେଭଳି ଅସତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରେ ସେଇଭଳି ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ଦର୍ପଣ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୀତକୁ ନେଇଯାଇପାରେ, ସେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବି ନେଇଯାଇପାରେ। ଏଇ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ମାନେ ମନର ଭବିଷ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ଏକ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ମନର ଏଇ କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନାଟି ଅଧିକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁ ଜଣେ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଖଣ୍ଡ ବାକ୍ ପ୍ରେରଣା ରହିଛି, ଜଣେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ମନର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ସଂଗଠନ। ଇଟ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ। ମନର ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 5ଟି ସୋପାନରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ
ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ସମ୍ମିଳିତ ସବୁ ଉପାଭାଇ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମର ସାଧାରଣ ମନ ବାହାରେ ଆହୁରି 4ଟି ପ୍ରକାର ମନର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେଟି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତର ମାନସ, ଯୋଉଟାକୁ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ, ଆମେ ଇଲୁମାଇଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ, ଆଲୋକିତ ମାନସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ମାନସ, ଇଣ୍ଟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ, ଯାହା ଭିତରେ ସେ ଅଧିମାନସକୁ ବି ସମ୍ମିଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଅତିମାନସର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ମାନସଟି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଭାବନାର ଭୂମି। ଏହା ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକିତ ମାନସଟି ଉଚ୍ଚ ଭାବନାଗତ ମନ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକର ମନ। ଏହାର ଏକ ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଭାବନାଗତ ମନକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଦିଏ। ଉଚ୍ଚତର ମାନସ ଭାବନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧି ଆଣେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସାଧନା। ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କନସେକ୍ରେସନ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ କି ୱାର୍ଡ। ସେ ପରିଶୁଦ୍ଧି, ସେ ପରିମାର୍ଜନଟି କୋଉଠି ହବ? ଆମେ ଯେଭଳି ଆମ ବ୍ରତ ଉପବାସ ବାହାରେ ଆମର ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଗୋବର ଲିପିକି ମୋର ସାଙ୍ଗ ମଜାରେ କୁହେ 100 ଚରାଇ ଧରାଇ ତାରି କରିଦିଅନ୍ତି, କେହି ଏଠିକି ଆସିପାରିବନି, ତାପରେ ସବୁ ଫୁଲରେ ସଜାନ୍ତି, ପତ୍ରରେ ସଜାନ୍ତି। ସେମିତି କଣ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ? ଶୁଦ୍ଧିଟା ହବ କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ, ମନ ଜଗତରେ, ଏଇ ଉଚ୍ଚତର ମାନସରେ ସେଇଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାପକ ଶୁଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ। ସେଟା କଣ କରିବ ନା ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଅବଚେତନାରୁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପ୍ରପୀଡ଼ନ ଭିତରେ ଏଇ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରିଛି, ସେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିକୁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ଯୋଉ ଧାର୍ମିକତା ଏସୋଟେରିକ ମାଇଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସବୁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଭଲ ମନ୍ଦର ଭାବନା, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଭାବନା, ନୈତିକତାର ଭାବନା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ବାଧା ତିଆରି କରୁଥାନ୍ତି। ତାକୁ ସେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସତ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ ହବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଶିଖା ଭଳି କାମ କରିବ। ସେତେବେଳେ ମନଟି ଆଉ ମନ ନ ରହିକି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ଏ ଫ୍ଲେମ୍। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲେମ୍ ହବ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ମନଟି ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ବିରାଟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିବ। ଏବଂ କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜଗତରୁ ଆଣିକି ଆଲୋକମୟ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଏ, ଯୋଉଠି ସବୁକିଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ, ସବୁକିଛି ଆନନ୍ଦମୟ, ସବୁକିଛି ଅମୃତମୟ। ଯୋଗୀମାନେ, ଋଷିମାନେ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧକମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଏଇ କର୍ମ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହତ୍ ଜ୍ୟୋତିର ଅଭିପ୍ସୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରାଣଭୂମିର ସୁଖମୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମାନସ ଜ୍ୟୋତିର ସେଇ ପରାକାଷ୍ଠା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଟୁ ମଷ୍ଟ ନାଉ ବି ଓଭରପାସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ। ଏହାକୁ ଏବେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯିବାକୁ ହେବ। These two must now be overpassed and left, as all must be until the highest is gained. ଆମେ ଏକଥା କାହିଁକି କରିବା ନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ହାଏଷ୍ଟ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଇ ମନର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। In whom the world and self grow true and one. ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆତ୍ମା ବିକଶିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, when self grow, when world grow, world ମାନେ ଆମ ମନ, କାରଣ ମନଟା ତ ଜଗତ ତିଆରି କରୁଛୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ। ମନ ନାହିଁ ତ ଜଗତ ନାହିଁ। ମନ ଥିବାରୁ ହିଁ ଆମେ ଜଗତକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁଛୁ, ତାକୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ମନ ନାହିଁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତାରାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ when in whom the world and self grow true and one, ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ଓ ଆତ୍ମା ବିକଶିତ ହୁଏ
ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଏକ ହୋଇଯାଏ, ସେଠାରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। Till that is reached, our journey cannot cease. ଆମର এই ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସତ୍ୟର ଏକତ୍ୱ ନିକଟରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତାହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନର ଜଗତକୁ ଛାଡି ଆସିଲେଣି ଏବଂ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ବା ଜଡବାଦୀ ମନକୁ ନେଇ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛେ, ସଂକୁଚିତ ହେଇକି, ସୀମିତ ହେଇକି, ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇକି, ଅପରିଣତ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଅଭ୍ୟାସଗତ ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ମନ ମଧ୍ୟ ତାର ସନ୍ଧାନ ବି ଆମେ କରିଛେ ଆମ ଭିତରେ। ସେଠି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମ ହେଉଛି ପ୍ରାଣିକ ମନ, ଯୋଉଥିରେ କାମନା ବାସନାର ମନ ରହିଛି। କଳ୍ପନାର ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡାରେ ବସି ସେ ଆକାଶକୁ ସମତଳିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇଟା କରିଦେଲେ ସୁଖ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା କରିଦେଲେ ସୁଖ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ପାଇଗଲେ ସୁଖ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ପାଇଗଲେ ସୁଖ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ସେ ଖାଲି ଦୌଡୁଥାଏ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଭଳି ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ। ଏବଂ ସେ କେବଳ ସକଳ ହୃଦୟକୁ ଦହନ କରୁଥାଏ, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଦହନ କରୁଥାଏ। ମନର ଏଇ ଯୋଉ ଜଡବାଦୀ ଚିନ୍ତା, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି, ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି, ଅନୁଭବ, କଳ୍ପନା, ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ସଂସାରୀ ମନ ପାଖରେ ତାକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ବହୁତ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ମନ ଗୋଟେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। କାରଣ ତା ଯଦି ନ ହୁଅନ୍ତା, ପ୍ରାଣିକ ମନ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇ ମନଟି ତାକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଏ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ କରିଦିଏ ତା ଜୀବନଟି। ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଅଛି, ସେ କଥା କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବି। 10 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ପଚରି ହଉଥିଲେ, ଆମ ଭିତରେ କିଏ ସୁଖୀ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାଇଁ ନା, ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି। ଜଣେ କହିଲା ମୋର କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସେଠୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଏପରି ହେଇପାରେ, ଆଇଦର ୟୁ ଆର୍ ଏ ବିଷ୍ଟ ଅର୍ ଏ ଗଡ୍। ତମେ ଜଣେ ପଶୁ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ କାମନା ବାସନା ଗୁଡିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରାଣ ମନ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସଂଗତିର ପଥ ମିଳିନଥାଏ। ସେଇଟା ଅନ୍ତପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନିଏ। Its aim to life, to ignorance its close. ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନତାର କେବଳ ସେମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଆରୋହଣ କ୍ରମରେ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ ବୃହତ୍ତର ମନୋରାଜ୍ୟକୁ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ଦୂରସ୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ଧାନରେ ସେ ଗତି କରିଯାଏ। ଆଉ ବୋଧେ ମାଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣାରୁ ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ମନର ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଆରୋହଣ। ଆମେ ଏଇ ମନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ଓ ପରମ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଏକ ଆସ୍ପୃହା ତିଆରି ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ଆମେ ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ସେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, out of our thoughts we must leap up to sight. ଏଇ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଛାଡିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ହବ। Out of our thoughts we must leap up to sight. ସେଇ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟକୁ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟକୁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହବ। Breath her divine illimitable air. ତାଙ୍କରି ଶାଶ୍ୱତ ଦିବ୍ୟ ଅସୀମ ବାତାବରଣରେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ହବ। Her simple vast supremacy confess. ତାଙ୍କର ବିରାଟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ। Dare to surrender to her absolute. ତାଙ୍କର ଏକାଧିପତ୍ୟ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବାକୁ ହବ। Then the unmanifest reflects his form.
ताले आजी मनटी जो जगत को आम आगे प्रतिफलित करुछि, जो अतीत को प्रतिफलित करुछि, भविष्यत को जो आशा आशंकार प्रतिफलित करुछि, कारण मन जरिया आम भविष्यत को भी देखू, किंतु सीटा अनेक समय आशारे थाए, अनेक समय आशंकार थाए जे काले भलो हिजबो, काले खराब हिजबो, किंतु यथार्थटा आम जानि न पारुना। किंतु जे दिन आपण यथार्थ जानिबे से दिन आपण त्रिकालदर्शी हेबे। सेही मन ही आपण को त्रिकालदर्शी करे, सेही मन ही आपण को जाति स्मर करे, सेही मन ही आपण को ट्रांसीडेंट करे, जे एक असीमत्व को स्पर्श करे, शाश्वत को स्पर्श करे, अनंत को स्पर्श करे, विराटत्व को स्पर्श करे, ईश्वरत्व को स्पर्श करे। तो से जो मनर जो क्षमता परम अव्यक्त को से दिन प्रतिफलित करिवो। जो परम अव्यक्त को आमे देखंतु, आमे आलोचना आरंभ करथिले, आमे जहा देखिछु सेईटा ही मन प्रतिफलित करे। आमे गोटे महिषी को देखिथिले, आमे आ गोटे महिषी को चिन्हि पारिले, तेणु आमे जगतटी को देखिथिले, तेणु जगतटी आम सामने को मन को सब बळे से पळे आसु। किंतु जते बळे आपणकर मन एई भଳି ज्योति मध्य के प्रवेश करिवो, सेदिन मन ईश्वर को प्रतिफलित करिवो। जे then the unmanifest reflects his form, जे भगवानकर रूप ही केवल प्रतिफलित हबो। जे अप्रकाशित, जहा अविज्ञ होइकि रहिছে, जहा को मनुष्य जानि पारुनी, ता मनर क्षमतार बाहरे तांकु से जानिबो। in the still mind as in a living glass, कि भଳି जानिबो ना गोटे स्थिर मन होछि गोटे जीवंत काच भଳି, जीवंत दर्पण भଳି। आमे वर्तमान स्थिर करिवा, आम मनटी भंगा दर्पण करिवा कि मैला दर्पण करिवा कि गोटे जीवंत दर्पण रे परिणत करिवा। जो मानकर मन जेते स्थिर, जेते प्रशांति मध्य गति करुछि, से माने सेतिकी सत्यटा को रिफ्लेक्ट करुछंती। ताहले श्रीगुण कहउछंती, इन द स्टिल माइंड एज इन ए लिविंग ग्लास एंड वी आर रैप्ड इनटू एटर्निटी। आमे शाश्वत मध्यरे डूबी जिबा, तल्लीन हो जिबा। जो दिन आपण तांको देखि पारुछंती आपणक मन दर्पण रे, पर ट्रूथ इज वाइडर, कारण सत्य होछि मन जो रूप तैयारी करिछि, मन जो सीमा तैयारी करिछि, मन जो विभाज्यता तैयारी करिछि, ताठारु बृहत्तर, वाइडर, ग्रेटर देन हर फॉर्म्स। परम सत्य जो प्रकटित होइछि, जोटा को मन आज धरुछि, अप्रकटित अनमैनिफेस्ट ट्रुथ को जेतेबेले से ग्रहण करिवो, से रूप को जेतेबेले से पाइबो, से देखिबो जे गोटे प्रसारित बृहत्तर महत्तर सत्ता ता सहित एकीभूत होइकि रहिछि। तेणु भाई भणी माने समस्त को अनेक अनेक कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक आज आलोचना को एठी रखुछि। मांकर कृपा व्याख्या करुछि। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई। वर्तमान आमे मां का नाम जप सह पाठचक्र को एठी समाप्त करिबा। मा 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 मा। आज ऑनलाइन श्रीअरविंद पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त मातृप्रेमी अपा भाई को धन्यवाद। मां को पाद पद्म रे कृतज्ञता जणाई आज पाठचक्र